시작. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. 아멘. 아멘. 오늘은 today the theme of my message is about the eternal life in Jesus. About the eternal life in Jesus. 예수 안에 있는 영원한 생명에 관하여라는 제목으로 함께 은혜를 나누자 합니다. The reformer Martin Luther said the core of the gospel is John chapter 3 verse 16. I think we must consider some God's views of our sins before we receive the eternal life by faith. 믿음으로 영생을 받기 전에 우리는 우리 죄에 관한 하나님의 견해들을 우리가 심사숙고해야만 한다고 저는 생각합니다. First of all, 무엇보다도 먼저 the apprehension of Christ as making an atonement for our sins seems to be indispensable to the entertaining of a healthy hope of eternal life. 우리 죄를 위해 속죄 피를 흘리신 그리스도를 이해하는 일이야말로 영생에 관한 건강한 소망을 갖는데 불가피하게 보입니다. 속죄를 이루신 그리스도를 이해하는 일이야말로 우리가 영생에 관한 건강한 소망을 우리가 갖게 되는 데 있어서 필수 불가결한 것이다 이거죠. Those who deny the atonement make God a comparative trifle and seem to regard God's love as a good nature rather than as it is a consuming fire to all sinners. 속죄를 부인하는 사람들은 죄를 아주 사소한 것으로 만들고 하나님의 사랑을 모든 죄인들에 있어서 소멸하는 불로 여기기보다는 그저 마음씨 착한 것, 인정 많음 정도로 여기는 듯합니다. 미국도 그런 거 보면은 한국 사람들도 말이죠. 저 사람은 마치 하나님의 사랑을 단순히 어떤 인정 많음, 마음씨 착함 그 정도로 여긴단 말이죠. 오히려 하나님의 사랑은 모든 죄인들에서 소멸한 불로서 여겨야만 하는데 그런 이유는 뭐냐면 속죄를 부인하는 사람들은 이 죄를 사소한 거로 여기기 때문일 겁니다. Sin should be recognized in the universe as worthy of the wrath and curse of God as a condition of forgiveness. 용서의 한 조건으로서 죄는 하나님의 진노와 저주를 받아 마땅하다고 인식되어야 합니다. Only a thorough apprehension of the atonement of Christ will do it. 다만 그리스도의 속죄에 대한 철저한 이해야말로 죄를 그야말로 하나님의 진노와 저주를 받아 마땅한 것으로 여기게 할 것입니다. 그리스도의 속죄에 대한 철저한 이해만이 그것을 할 수 있다 이런 말이죠. Nothing like this can beget the spirit of self-renunciation, of cleaving to Christ, of taking refuge in His blood. 이것 외에는 어느 것도 자기를 부인하고 그리스도에게 바짝 다가가 그리스도의 피 안에 도피처를 구할 수 없습니다. 그러니까 속죄에 대한 철저한 이해 외에는 어느 것도 자기 신뢰를 완전히 부인하고 그리스도에게 바짝 다가가 그리스도의 피 안에 있는 도피처를 구하게 할 수 없습니다. 그렇습니다. It certainly is not
morally right for the soul to apprehend the mercy of God without the atonement of Christ. 그리스도의 속죄 없는 하나님의 자비를 영원히 이해한다는 것은 도덕적으로 옳지 않습니다. To extend pardon without regard the sternness of God's justice endangers the government of God and does not sufficiently awe the soul and humble it in the deepest dust. 하나님의 정의 준엄함에 대한 고려 없이 용서를 베푸는 것은 하나님의 통치를 위태롭게 하고 또한 영혼을 두렵게 하고 티끌 가운데 겸손케 하기에 충분치 않습니다. Through the atonement, God secured the proper honor to God's character as a lover of His law, a hater of sin, and a just God. 속죄를 통해서 하나님은 당신이 율법을 사랑하시는 하나님이요 죄를 미워하시는 자요 정의로운 하나님으로서의 자신의 성품에 대한 적절한 명예를 확보하셔야만 하셨습니다. 할렐루야. God has shown that if sinners do not receive the offer of pardon by Jesus Christ, they must experience in their own souls forever the pains of which this substitute for sinners endured in half of man on the cross. 만일 죄인들이 예수 그리스도에 의한 용서의 제공을 뿌리친다면 그들은 자신들의 영혼 안에서 대속자가 죄인들을 위해서 십자가에서 견딘 고통을 영원히 경험해야 함을 견뎌야 함을 보여주셨습니다. If the atonement of Christ, repentance, and faith were not, could the exercise of mercy in pardoning transgressions is other than sinful? 그리스도의 속죄, 회개, 믿음이 없다면 죄를 용서하는 데 있어서의 자비를 행사하는 일은 죄된 행위지 않습니까? This is prophetic warnings. 이것이야말로 선지자적인 경고인 것입니다. The soul and second, the soul needs to know Christ as the true God and the eternal life. 두 번째는 그리스도를 참된 하나님이시오 영원한 생명으로 알 필요가 있습니다. Jesus says, I am the resurrection and the life. 나는 부활이요 생명이니. As the supreme and living God, Christ can inspire the confidence in Him that is essential to its established sanctification. 예수님은 최고의 그리고 살아있는 하나님으로서 예수님은 자신에 대한 신뢰를 불어넣을 수 있으신데 누구에게? 인간의 영혼 안에. 그것이 바로 견고한 성화의 본질적인 것입니다. Christ revives the divine image out of spiritual death that reigns within us. 그리스도는 우리 안에 지배하는 영적 죽음으로부터 하나님의 형상을 부활시키십니다. Christ as the resurrection and the life is begotten by the Holy Spirit and born within us. 부활의 성령이신 그리스도가 성령에 의해서 잉태되셔서 우리 안에서 태어나십니다. Christ arises through the death that is within us and develops His own life within our own being. 그리스도는 우리 안에 있는 죽음을 통해서 일어나셔서 우리 존재 내에 당신 자신의 생명을 전개시키십니다. Until we know by our own experience the power of this resurrection within us, we shall never understand the fellowship of Christ's suffering and
be made conformable and being made conformable to his death. 우리 안에서 이러한 부활의 능력을 우리 자신의 경험으로 알기까지는 그리스도의 고난에 참여함과 그리스도의 죽음을 본받는 자가 되는 것을 우리는 결코 이해하지 못할 것입니다. Christ raises our will from its fallen state of death in trespasses and sins, or from its state of voluntary enslavement to lust and self, to a state of conforming to the will of God. 그리스도는 죄와 허물로 죽음이라고 하는 타락한 상태로부터 또한 탐욕과 자애로의 예속의 상태로부터 하나님의 뜻을 따르는 상태로 우리 자신의 의지를 일으키십니다. 할렐루야. He builds up a new and spiritual man upon the death and ruins of the old and carnal man. 옛 육신적인 인간의 죽음과 파멸 위에 한 새로운 영적 사람을 세우십니다. Christ overcomes their death and inspires them with life. 그리스도는 그들의 죽음을 극복하고 그들에게 생명을 불어넣습니다. Christ is the resurrection in the sense of that Christ is at the foundation of all our obedience at every moment. 그리스도는 매 순간 우리의 모든 순종의 뿌리에 계시다는 의미에서 그리스도는 부하십니다. 할렐루야. 예수님이 없이는 진정한 순종은 없습니다. Without Christ, our true obedience to the law of God cannot exist. The soul must know self as nothing in the matter of spiritual life and Christ as all. 영적 생명에 관한 self는 아무것도 아니며 그리스도가 모든 것임을 알아야 합니다. As if it were self-annihilation, 마치 자기 멸절과처럼 the soul must renounce self-dependence in all things, especially in the hour of trials. 마치 자기 멸절을 경험하는 양, 멸절인 양, 특별히 시련의 시간에 자기 자신에서 의지할 어떤 것이 아무것도 없다는 사실을, 다시 말하면 모든 자기 신뢰를 부인해야 합니다. The spiritual life that is in us is really Christ's life through flowing through us. 영적 생명이 우리 안에 있는 영적 생명이라는 것은 우리를 통해서 흘러넘치는 실제적인 그리스도의 생명이 있습니다. 할렐루야. So that we can and must say with Paul the apostle, yet not I, but Christ lives in me. 내가 아니라 그리스도가 내 안에 사시는 것이다. There is an infinite excellence and power and glory in this gift of eternal life, begotten by the wonderful death of Jesus Christ. 예수의 놀라운 죽음에서 잉태된 이 영생의 선물 안에 무한한 탁월함과 능력과 영광이 있습니다. 할렐루야. 아멘. And I exhort you to, will you come to Christ and receive the gift of eternal life? The infinite treasure, the pearl of great price lies before you. 당신들이 그리스도에게 오셔서 이 영원한 생명의 선물을 받으시겠습니까? 이 무한한 부와 엄청난 대가를 치른 이 진주가 바로 당신 앞에 있습니다. 당신이 그것을 받아들이도록 지금 그것이 기다리고 있습니다. 이것을 받으십시오. 아멘. 믿음으로 이것을 붙잡으십시오. 아멘. 기도합시다.
하나님 아버지, 감사합니다. 여기까지 도우시고 이후도 도우시는 하나님 아버지시여, 주여, 이 세상에 하나님께서 제정하신 은혜의 수단, 아니 그 모든 수단을 가지고도 이 영생을 살 수 없습니다. 오직 이 피 안에 감추어져 있는 이 공개된 보화를 오직 믿음으로써 우리가 취할 수 있는 줄 믿습니다. 이 영생 안에는 무한한 탁월함과 영광과 능력이 있음을 알게 도와주시옵소서. 죄를 이기고 이 세상을 이기는 능력이 영생 안에 있다는 사실을 발견하게 도와주시옵시고, 기꺼이 담대하게 죄 많은 모습 그대로 믿음으로 그것을 취하게 도와주시옵소서. 주여, 이것을 취할 수 있는 자격이 있는 사람은, 죄인은 아무도 없는 줄 아오니 자격 없는 죄인으로서, 지옥에 떨어져 난 죄인으로서 믿음으로 이것을 취하게 도와주시옵소서. 그리스도 이름으로 나온 자들에게 이것을 기꺼이 하나님을 허락하시기 위하여, 주여, 당신은 금펜슬을 가지고 이미 우리에게 사인하신 줄 믿습니다. 다만 우리의 전 온 영을 더하여 이것을 동의하고 이것을 믿음으로 받아들이기를 하나님은 요청하고 계신 줄 믿습니다. 우리의 대언자가 되시는 예수님으로 말미암아 이와 같은 영생의 선물을 주시는 것을 하나님은 무엇보다 영광스럽게 생각하시고 기뻐하신 줄 믿습니다. 주여, 이 영원한 생명을 선물로 받게 도와주시옵소서. 이 세상에 있던 어떠한 세속주의의 견고한 성도 깨뜨리는 하나님의 영광의 능력을 받아들이게 도와주시옵소서. 왜 주여 이렇게 번영한 나라를 향하여 주여 헬조선이라는 말을 썼습니까? 무엇이 부족해서? 인간은 영혼 없이는 주여 메마른 목이 말라 부르짖는 고양이처럼, 짐승처럼 주여 진리를 찾고 영광을 찾기 위하여 간절히 바라고 있는데, 주여 이것이 교회를 통해서 주님이 직접 허락하시는 선물인 것을 깨닫고 주께 간절히 플리드하게 도와주셔서 예수님의 이름으로 간절히 간청하는 자에게 하나님께서 이 선물을 허락하신 줄 믿습니다. 주여, 이 선물, 이 영원한 선물을 받아들이지 않은 자들은 에스와 같은 자들이요, 가룟 유다와 같은 자들이요, 오늘 이 시간 주여 저희들이 참으로 차라리 안 태어나도 못한 자들이 될까봐 두렵습니다. 주여, 이 세속 사이에 빠져서 주여 멸망에 처하면서도 불구하고 자신의 불행과 주여 오늘 알고 있으면서도 불구하고 이 영원한 생명을 믿음으로 취하지 않으면 그 못된 생각은 어디서 왔습니까? 생애의 가장 비터리스 가운데서 주여 울며 주여 더 이상 주여 변명할 여지 없는 죄인들이 주여 어찌 주여 이 영원한 생명을 구하지 않으신 겁니까? 주여 영원한 생명을 구하게 도와주시옵소서. 주여 지금이야말로 주님이 주시는 영생을 올마 이 온 세상을 딛고 일어날 때인 줄 믿습니다. 주여 우리 옛사람의 그 파멸과 저 파산 위에 주님께서는 신이 새 생명의 존재를 일으키신 줄 믿습니다. 세우신 줄 믿습니다. 주여 도와주시고 이루어 주실 줄 믿습니다. 오늘 믿는 자들에게 이와 같은 것을 즉각적으로 허락하실 줄 믿습니다. 감사하고 예수님의 이름으로 기도드렸사옵나이다.